वेलकम टू एवरीवन। वर्तमान आसतु आज भिडियो आम मैंने जाना बिल्डिंग एवं सेंसस गृह क्या कहुव। वर्तमान समय केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जनगणना 2027 प्रथम पर्याय आरंभ हो जाए। पर्यायर प्रथम बिल्डिंग और सेंसस गृह मध्य कन्फ्यूजन रोचे क्या आम बिल्डिंग कहवा एवं क्या आम सेंसस गृह बोली कहवा एवं से अनुसार नंबर देवा आम। प्रथम गोटे सरल तरीका हूँ बिल्डिंग क्या कहवा जार चारोटी पिलर थिबो ता सहित ता ऊपर गोटे छात रही एवं ता जेकोसी गोटे किसी कार्य व्यवहार करा जाउथिबो ताहाको आमे बिल्डिंग बोली कहवा। तो यही जो चारोटी जो रही आपणकर खंब पिलर रही या माटीर हो पारे या सीमेंट रही पारे या बाउंस रही पारे काठर हो पारे एवं यही छात छात सीमेंट रही पारे पॉलिथिन हो पारे ता सहित चाल छपर हो पारे टीण हो पारे जरी मध्य हो पारे जेकोसी जिनस आपणकर माने एमती कार्य व्यवहृत होथिबो चारोटी तार पिलर थिबो एवं तार गोटे छात थिबो ताको आमे बिल्डिंग बोलिकरी कहवा। तो यार विभिन्न प्रकार रही ताकू नहीं आमे कन्फ्यूजन होचे बिल्डिंग क्या कहवा। तो वर्तमान आमे जानिबा बिल्डिंग क्या आमे कहवा। बिल्डिंग साधारणतः भूमि उपरे थिबा एक निर्माण को कहुए अर्थात गोटे भूमि माटी उपरे गोटे निर्माण होइतिबो ताको बिल्डिंग कहुए। प्रधानतः यार चारोटी कांथ चारोटी मु कहितली पिलर अच्छी ता सहित तार चारटा कांथ थिबो आउ छात थिबो। केतेक स्थल रे यहाँ अधिकांश अंश विशिष्ट निर्माण बा गठन होई पारे। स्थल विशेष या बासगृह रूपे व्यवहृत होता है कि हेबार संभावना थाए। आउ केते क्षेत्र या प्रतिष्ठान जमती दुकान व्यवसाय गृह ऑफिस कारखाना कार्यशाला शालाघर स्कूल आमद प्रमोद गृह पूजा स्थान गोदाम भंडार घर इत्यादि कार्य व्यवहृत होता हेबार संभावना थाए। तो यही कार्य सब व्यवहार हुए तार चारोटी माने कांथ थिबो गोटे छात मध्य थिबो। यह मध्य संभव हो पारे जे एकाधिक अंश विशिष्ट बिल्डिंग गुड़िक एकत्र भावे भिन्न भिन्न उद्देश्य यथा बासगृह युक्त दुकान बासगृह युक्त कार्यशाला बासगृह युक्त कार्यालय बासगृह युक्त डाक्टर क्लिनिक बासगृह युक्त ट्यूशन केन्द्र बासगृह युक्त ब्यूटी पार्लर रूपे व्यवहृत होथाई पारे। अर्थात जमती आपणकर माने बिल्डिंग गोटे बिल्डिंग थिबो से बिल्डिंग रे गोटे साइड जमी थाए माने डाक्तर घर गोटे साइड रे थिबो आ गोटे साइड रे तांकर क्लिनिक थिबो ता सहित घर थिबो गोटे ऑफिस थिबो ता सहित घर थिबो जेकोसी गोटे कार्य करा जमती पछपटे घर थिबो आगे जमती ब्यूटी पार्लर थिबो एही भाव में आपण मानकर व्यवहार कराई थाए। तो से सब को मध्य कौन कहवा आमे से सब को आमे बिल्डिंग कहवा। आ से बिल्डिंग को आमे केमिति नंबरिंग करवा ना जेहेतु से मिसिक अच्छी नंबरिंग करिबारे असुविधा थाए तेणुक से आमे तांकर जो मालिक जी आमे पचारिबा आपणकर एटा को आपणकर गोटे बिल्डिंग रे रखिबे ना एटा आपणकर दीटा बिल्डिंग करिवे ता सहित तार चतुर्पार्श्व को देखिकी कार्य को देखिकी आमे नंबरिंग करवा। विशेष भाव देखा गले अलग अलग नंबरिंग करवा। जदि से घर मालिक कहले कि बासगृह युक्त कार्यालय गोटे बिल्डिंग नंबर दिज्व बोली गोटे दबा जदि से कह अलग अलग बोली हूँ कहीं आउ कहीं भड़ा नहीं पारि अलग कार्य करते से जहाँ कहे से अनुसार पचारिक आम नंबर दबा कि आम बुझिले जे यहाँ आम बिल्डिंग बोलिक कहुए। ठीक से सेंसस गृह आम क्या कहवा साधारण भाषा आम कहवा बोले सेंसस गृह आम क्या कहे माने जमती गोटे साधारण कथा हूँ कौन जमती गोटे घर को गोटाए घर को जदि गोटे जीवार बाट अच्छी ताको गोटे सेंसस गृह बोलिक कहवा। आउ से घर मध्य जदि माने दीटा अलग अलग परिवार थाए दी जनकर भात हांडी माने दी जनकर माने अलग अलग भात हांडी थाए ताकू आमे कौन कहवा ताकू अलग हाउस होल्ड बोलिक आमे कहवा। देखिबा कौन रही सेंसस गृह एठी तार उदाहरण गोटे चित्र देइछि सेंसस गृहर जमती कि माने गोटे माने बिल्डिंग गोटे अच्छी तो ये सेंसस गृह 1 सेंसस गृह 2 सेंसस गृह 3 ये मिस्टर सिंह मिस्टर कुमार मिस्टर राय 3 जन अलग अलग लोक अच्छे। सेंसस गृह कि नंबरिंग करवा आम जाना। सेंसस गृह कहले कौन सी बिल्डिंग बा बिल्डिंग अंश को बुझेब गोटे बिल्डिंग हो पारे कि बिल्डिंग गोटे अंश को बुझे पारे। रास्ता बा साधारण अगणा
କିମ୍ବା ସିଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦିରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେନ୍ସସ୍ ଗୃହକୁ ପୃଥକ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଥିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ସେମାନେ କହିବେ କି ନାଇଁ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ହେଉଛି ଗୋଟେ, ତେଣୁକରି ସେଇଟାକୁ ସେନ୍ସସ୍ ଗୃହ ଗୋଟେ ବୋଲି ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମାନେ ଗୋଟେ ଘର ଭିତରକୁ ଏମିତି ଯାଉଥିବେ, ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏମିତି ଏଠି ଗୋଟେ ଘର ହେଲା, ଏଠି ଦି ଭାଇ ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହୁଛନ୍ତି, ଏ ଘର ମଧ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ବାଟ ରହିଲା, ଏ ବିଲ୍ଡିଂ ଗୋଟେ ହବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେମାନେ କହିଲେ ତ ଏ ଭାଇର ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଗୋଟେ ବାଟ ଥିବ, ଏ ଭାଇର ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଗୋଟେ ବାଟ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ପଚରାଯିବ, ସେ କହିବେ ତାଙ୍କର ଯଦି ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିବେ ବିଲ୍ଡିଂ 1 ତା ସହିତ ମାନେ 1/CN ଏଠି 02 ପଡ଼ିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ସେନ୍ସସ୍ ହାଉସ୍ 2ଟି ରହିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେମିତି କାହିଁକି ନା ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା, ତା ସହିତ ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ ମାନେ ଘର କହିଲେ ତାଙ୍କର ଯଦି ଭାତ ହାଣ୍ଡି ତାଙ୍କର ଅଲଗା ହେଇଥିବ ତ ସେ କହିବେ ତ ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ ତାଙ୍କର ଅଲଗା ପଡ଼ିବ। ତ ଆଶା କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଥିବେ ସେନ୍ସସ୍ ଗୃହ କାହାକୁ କୁହାଯିବ, କିଭଳି ନମ୍ବରିଂ କରାଯିବ। ଗୃହଟି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୟୁନିଟ୍ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ବା ସ୍ୱୀକୃତ ହୋଇଥିବ। ଏହା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଇପାରେ କିମ୍ବା ଖାଲି ଥାଇପାରେ, ଯେଉଁଟା ବ୍ୟବହାର ହେଉ କିମ୍ବା ଖାଲି ମଧ୍ୟ ରହିଥିବ। ଏହି ବାସଗୃହ କିମ୍ବା ଅଣବାସଗୃହ କିମ୍ବା ଉଭୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଇପାରେ। ଯଦି ବାସଗୃହ ହୋଇଥାଇପାରେ କିମ୍ବା ବାସଗୃହ ନ ହୋଇଥାଇପାରେ, ଅଲଗା କୌଣସି ଜିନିଷ ହୋଇଥାଇପାରେ, ଯେକୌଣସି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଘର ଗୁଡ଼ିକ ନମ୍ବରିଂ କରିବେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଘର ରହୁଛି ସେ ଘର ହେଉଛି ଭ୍ୟାକାଣ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭ୍ୟାକାଣ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲକ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଘରେ ଲକ୍ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଘରେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଘରେ ତାଲା ପକେଇକିରି ଯାଇଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଫେରିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଧର ତାଙ୍କ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିକିରି ବୁଝିବା, ନାହିଁ ତ ନମ୍ବର କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ବୁଝିବା, ତ ସେଠି ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ପକେଇବା କି ଲକ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଲୋକ ସେ ଘରକୁ ଆସିବେ, ଘରଟା ବନ୍ଦ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଘର ଥିବ ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କେହି ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିବେ କିମ୍ବା ବ୍ୟବହାର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ନଥିବ, ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣୁଥିବା, ବୁଝିବା, ପଚାରିବା। ଯେମିତିକି ଏ ଘରେ କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି କି ରହନ୍ତିନି, ଧର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଘର ଅଛି, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତେ ବାହାର ଅଲଗା କୌଣସି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କି ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ଘରେ ତାଙ୍କର କେହି ରହନ୍ତି ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହେଇକିରି ପଡ଼ିଛି, ତ ସେଠି ସେ ଘରକୁ ଆମେ ଭ୍ୟାକାଣ୍ଟ ଘର ବୋଲିକିରି ଆମର ଯେଉଁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଅଛି, ଅପଡ଼େଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆମେ ସେଟାକୁ ଭ୍ୟାକାଣ୍ଟ ପକେଇବା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଯାଇଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭ୍ୟାକାଣ୍ଟ, ଲକ୍, ବିଲ୍ଡିଂ ଆଉ ସେନ୍ସସ୍ ଗୃହ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ଯଦି କୌଣସି ବିଲ୍ଡିଂରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଫ୍ଲାଟ୍ ବା ବ୍ଲକ୍ ବା ଅଂଶବିଶେଷ ଥିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରସ୍ପରଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିବ ଏବଂ ରାସ୍ତା ବା ସର୍ବସାଧାରଣ ସିଡ଼ି କିମ୍ବା ଅଗଣାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ ପୃଥକ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଥିବ, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ସେନ୍ସସ୍ ଗୃହ ରୂପେ ବିବେଚିତ କରାଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେମିତି ଆମର ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଥାଏ, ଯେମିତି ଯିବାକୁ ଗୋଟେ ବାଟ ଥିବ, ତାପରେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ସିଡ଼ି ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଆର ମୁହଁ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିବ। ଯେମିତି ଏକ ମହଲାରେ ଜଣଙ୍କର ମାନେ ସାଧାରଣ ସିଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରି ଘର ଭିତରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଗଣା ଗୋଟେ ଅଛି ଗଲେ, ପ୍ରଥମ ତାଲାରେ ଗୋଟେ ଘର ଅଲଗା ଅଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ତାଲାରେ ଅଲଗା ଆଉ ଜଣେ ରହୁଛନ୍ତି, ତ ସେଠି କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ସେନ୍ସସ୍ ଗୃହ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବରେ ଗଣନା କରାଯିବ। ବିଲ୍ଡିଂ ଏବଂ ସେନ୍ସସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆମେ ଉଦାହରଣ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ବିଲ୍ଡିଂ କାହାକୁ କୁହାଯିବ, 4ଟି ମାନେ ପିଲର ଥାଇକି ମାନେ କାନ୍ଥ ଥିବ, ତାର ଛାତ ଥିବ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ପ୍ରପୋଜାଲରେ ତାହା ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବ, ଏବଂ ତାହା ଗୋଟିଏ ବିଲ୍ଡିଂ କିମ୍ବା 2ଟି ବିଲ୍ଡିଂ ଆପଣ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ନମ୍ବରିଂ କରିବେ, ସେଇ ଘର ମାଲିକଙ୍କୁ ପଚାରିବେ। ସେ ଯଦି କହିବେ ନା ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂରେ ରହିବ, ତାକୁ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ କରିବେ। ଯଦି ସେ କହିବେ 2ଟା, ତ ତେବେ ତାହେଲେ ତାକୁ ଆପଣ 2ଟି ଦେବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସେନ୍ସସ୍ ଗୃହ କ'ଣ, ମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଯାହା ଘରକୁ, ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଯାହା ଘରକୁ ଯେତିକି ବାଟ ଥିବ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଯଦି ଘର ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଥିବ, ତ ଯେମିତିକି ଭାତ ହାଣ୍ଡି ସେମାନଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଥିବ, ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ ଅଲଗା ହେଇଥିବ, ତ ତାକୁ ଆପଣମାନେ ସେନ୍ସସ୍ ଗୃହ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିବେ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଘରରେ ଟୋଟାଲ କେହି ରହୁନଥିବେ କିମ୍ବା ରହିବାର ନଥିବ, ମାନେ ବାହାର ରହୁଥିବେ କିମ୍ବା ପୁରା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିବେ, ସେ ଘରକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ମାନେ ଟୋଟାଲ କେହି ରହୁନଥିବେ, ସେଇଟା ଭ୍ୟାକାଣ୍ଟ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଘରେ ତାଲା ମାରିକି ଯାଇଥିବେ, ରହିବାର ଥିବ କିମ୍ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆସିବେ, ତେବେ ତାହେଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଲକ୍ ବୋଲିକିରି ସିମ୍ବଲ ପକେଇବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଯାଇଥିବେ ବିଲ୍ଡିଂ, ସେନ୍ସସ୍ ଗୃହ, ଭ୍ୟାକାଣ୍ଟ ଏବଂ ଲକ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୃହ ଗଣନା ନିମନ୍ତେ ଆମ ଜନସାଧାରଣ
ଏବଂ ଗଣନାକାରୀମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାରେ ଉପଯୋଗୀ ହେବ। ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯିଏ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ନିମନ୍ତେ ଏହି ଜନଗଣନା 2027ର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗୃହ ଗଣନା, ସ୍ୱଗଣନାରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଲ୍ଡିଂ, ସେନ୍ସସ୍ ଗୃହ, ଭ୍ୟାକାଣ୍ଟ, ଲକ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଚିହ୍ନଟୀକରଣ କରିବାରେ ଯଥାସମ୍ଭବ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଗଣନାକାରୀମାନେ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଯଥେଷ୍ଟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଆମର ଜନତାଙ୍କର ଉନ୍ନତିରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉନ୍ନତି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କଲେ, ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନରେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିର୍ବାହ କଲେ ଆମର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ତଥ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ କରିବାରେ ଜଣେ ସଚେତନ ନାଗରିକ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସୂଚନା ପହଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ଏହି ବିଲ୍ଡିଂ, ସେନ୍ସସ୍ ଗୃହ, ଭ୍ୟାକାଣ୍ଟ, ଲକ୍ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏହି ରାଜକାର୍ଯ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ଏବଂ ସୁରୁଖୁରୁରେ ପରିଚାଳନା ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ।